کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اور اولاد کی محبت میں انسان بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے مال اور اولاد کا ذکر کرنے کے بعد آگے یہ بھی فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میرے بندو، مال بہت اچھی چیز ہے، اولاد بہت بہترین چیز ہے، مگر آخرت میں کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو تمہاری نیکیاں ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو تمہاری نیکیاں ہیں۔ کل قیامت کے دن تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، کل قیامت کے دن تمہارا مال تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر امید لگانا ہے تو اپنی نیکیوں سے لگاؤ، اپنی بھلائیوں سے لگاؤ۔ قیامت کے دن تمہیں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہاری نیکیاں کام آئیں گی۔ یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کے 15ویں پارے کی، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ قرآن کے 28ویں پارے کی آیت، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ نارا، آگ سے۔ اپنے آپ اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے اللہ کون سی آگ؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو لکڑی اور کوئلے سے نہیں جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، اس جہنم کی جو رکشا کرنے والے، جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے فرشتے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جتنا حکم دیا جائے گا اتنا وہ کام کریں گے۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص جو شادی شدہ ہے اس کے دل میں اولاد کی چاہت ہے، اور جس کے پاس اولاد ہے اسے اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ اس انسان سے آپ لگائیے اور پوچھئے جس کے پاس اولاد نہ ہو یا اولاد ہو لیکن اللہ نہ کرے کوئی خطرناک بیماری۔ ابھی کل رات میں میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، تقریر کے بعد وہیں آس پاس کے ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، فوج میں کام کرتے ہیں، فوجی، 2 بچے، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا، اور دونوں بچے پیدائش کے بعد ان کے اندر سننے کی طاقت بہت کم ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی سن نہیں پا رہا ہے، بہت کم سن پا رہا ہے۔ انہوں نے بڑے دکھی من سے مجھ سے کہا کہ مولانا میرے بچوں کے حق میں دعا کیجیے۔ انہوں نے حالانکہ یہ بھی کہا کہ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے بچے بالکل اپاہج ہیں، یا ان کو دیکھتا ہوں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں وہ کچھ سن نہیں پا رہے ہیں تو مجھے بڑا ترس آتا ہے، مولانا میرے بچوں کے حق میں دعا کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سالم اولاد دی ہے، آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ کے بچے صحیح سلامت ہیں، اللہ نے کسی بڑی بیماری سے محفوظ رکھا ہے، میرے بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کی زندگی میں رنگ ہے تو اسی اولاد سے ہے۔ میں نے ان عورتوں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں بچے نہیں ہوتے ہیں، اور میں نے ان عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کے گھر میں 4-4 5-5 بچے ہوتے ہیں۔ بچوں والی ماں کہتی ہے، عورت کہتی ہے میرے بچے میرا کام بڑھا دیتے ہیں، میرے بچے دن بھر میرے کمرے میں گندگی کر دیتے ہیں، کپڑے پھیلا دیتے ہیں، سامان پھیلا دیتے ہیں۔ اور وہ عورت جس کے گھر
घर में कोई बच्चा नहीं है, वो बेचारी उसका मन, उसका दिल मचलता है, काश मेरे घर में भी कोई बच्चा होता जो मेरे कपड़ों को फैला देता, मेरे घर में गंदगी कर देता, मेरे गोद में भी कोई बच्चा होता, मैं भी उसके साथ बिजी होती। उसको अपनी जिंदगी में खालीपन नजर आता है, उसको अपनी जिंदगी में अधूरापन नजर आता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है, जिसको मिलती है उसी को एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत है। मगर ये औलाद जितनी बड़ी नेमत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। ये औलाद अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, तो इस नेमत के बारे में अल्लाह सवाल भी करेगा क़यामत में। अल्लाह पूछेगा, तुम एक बाप थे, तुम एक माँ थी, हमने तुमको 3 बेटे दिए, हमने तुमको 2 बेटियां दी, तुम्हें बच्चे दिए, तुम्हें औलाद दी। बहुत सारे लोगों को हमने औलाद नहीं दी, तुमको औलाद की नेमत दी। तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की, तुमने अपनी औलाद को कैसे पाला, तुमने अपनी औलाद की जहन्नम और जन्नत के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तुमने अपनी औलाद की आखिरत के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तुमने अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया है। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। माँ को पता लग जाए बच्चे के बदन पर कहीं आग की एक हल्की सी चिंगारी भी उसके बदन पर, उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर कहीं लग गई है, माँ तड़पने लगती है, माँ रोने लगती है, बाप बेचैन हो जाता है। दुनिया की आग की एक चिंगारी भी हम अपने बच्चों को लगने नहीं देते। मेरे भाई, कभी आपने देखा होगा मई और जून की गर्मी में माँ अपने बच्चे को लेकर के चलती है, सख्त धूप है, माँ अपने दामन में अपने बच्चे को छुपा लेती है। माँ खुद धूप में जा रही है मगर अपने बच्चे को अपने दामन में छुपा लेती है, माँ अपने बच्चे को धूप लगने नहीं देती। अभी डाक बंगला से आपके मोहन बुलाते हुए रास्ते में एक टोटो से एक छोटा बच्चा गिर जाता है। हमारे ड्राइवर साहब जल्दी से अपनी गाड़ी को बचाते हैं, बच्चा गिर जाता है, गाड़ी की जद में आने से बचा देते हैं ड्राइवर साहब, और कुछ दूर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते बच्चे की माँ भी टोटो से गिर जाती है। बच्चा टोटो से गिरा है, माँ अपने बच्चे के पीछे दीवाना वार होकर के माँ भी गिर जाती है। एक माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है मेरे भाइयों, एक बाप को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है। अब उस मोहब्बत के बारे में सोचो और बताओ, क्या हम ये गवाह करेंगे कि हमारी औलाद, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कल जहन्नम की आग में जले और हम जन्नत के अंदर हम चले जाएं? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई? इसीलिए अल्लाह ताला हमारी उस मोहब्बत को याद दिलाते हुए हमसे कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को तुम जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। तुम दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ नहीं देख सकते, तुम दुनिया की हल्की सी खौज अपने बच्चों को आने नहीं देते। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया में कोई आग में जल जाए और जले हुए इंसान की लाश आपके सामने आ जाए तो देख करके बहुत से कमजोर दिल के लोग तो उल्टी कर देते हैं, नहीं देख पाते। जली हुई लाश आदमी देख नहीं पाता है। दुनिया की आग में अगर कोई जल जाए उसकी डेड बॉडी हर इंसान नहीं देख सकता। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फुस्सिलत अला नारे दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन जुज़आ, जहन्नम की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है, 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। साहबा ने तड़प करके कहा, अल्लाह के नबी, इन्नहा लकाफियतुन, हमें जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी थी, अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को इतना खतरनाक क्यों बनाया है? दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक अल्लाह ने जहन्नम की आग को क्यों बनाया है? वो जहन्नम की आग होगी मेरे भाई, दुनिया की आग में एक इंसान जलता है और जलने के बाद वो मर जाता है, वो कोयला हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। मगर जहन्नम की आग में तो बार बार जलाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया,
اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں احساس دلا رہا ہے، اپنے بچوں